बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की महाशांति सुनने से पहले और सुनते सुनते बेहद के दादाजी से आत्मस्वरूप में पावन लो। बेहद के महासागर में बुद्धि से चले जाओ, चाहे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, बेहद की कला के परम धाम में दादाजी से पावर लेके, और तब सुनो, जो भी माँ कह रही है वो सुनो और बेहद की कमाई करो। और आपको बेहद की कमाई क्या है? बेहद की कमाई मतलब बेहद का ज्ञान, बेहद की पढ़ाई, बेहद का योग, बेहद की सेवा और पद्मों की कमाई करने वाले आप कौन बच्चे हो? आपके हर सेकंड आपको, अगर 1 सेकंड भी आपने दादाजी के सामने आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर ली तो पद्म जमा हो गए आपके, पद्म भाग्यशाली बन गए। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों के ऊपर बाप को भी बहुत नाज रहता है। 1 सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे 1 सेकंड जो किया, अगले सेकंड किया तो 10 बढ़ गए, अगले सेकंड किया तो 100 बढ़ गए, 100 पद्म बढ़ गए। तो ऐसे पद्मों की कमाई हर सेकंड में, पद्मों की कमाई करने वाले बच्चों पर बेहद के दादाजी को भी नाज रहता है। ऐसी कमाई करो मेरे बच्चे, हर समय, हर सेकंड, जितना भी समय मिले, बेहद के महासागर के अंदर चले जाओ और बेहद की कमाई करो। आप बेहद के कर्म करो, जो भी करना है बेहद में करो। सोचो भी बेहद, काम भी बेहद, धारणा भी बेहद, पढ़ाई भी बेहद की, योग भी बेहद का, सब कुछ बेहद में करना है। हद की बातें बिल्कुल भूलते जाना है। बहुत कमाई करनी है बेटा, बहुत कमाई करनी है। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ, मैं पुरुषार्थ के लिए बच्चों को बताती हूँ कि किसी तरह बच्चों का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले। हमारे दादाजी बेहद की स्थिति में कैसे स्थित करते हैं? जब दादाजी से लाइट हाउस से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं, तब हमारी स्थिति जो होती है वो बेहद की स्थिति बन जाती है। मगर दादाजी को याद किए बिना, उनसे पावर लिए बिना कभी भी बेहद की स्थिति नहीं बन सकती और कर्मातीत भी नहीं बन सकते। कर्मों का बोझा भी हल्का नहीं हो सकता, विक्रम विनाश भी नहीं हो सकते। तो क्या करना है? बापू जी क्या करा रहे हैं? बेहद के बच्चों को बेहद की स्थिति में स्थित करा रहे हैं, स्थित करने की विधि बताते हैं। तो आज बेहद का बाप है। कौन है? बेहद का बाप। तो बेहद का बाप किसको कहेंगे? लेखराज को कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे। तो हमारे बापू जी तो है ना बेहद के बाप। बेहद का बाप कौन है? इनको तो बेहद का पता ही नहीं है, बेहद क्या होता है। तो आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि भी कितनी होनी चाहिए? ऊंचे से ऊंची बुद्धि भी बेहद की, और बेहद की दृष्टि माना नज़र में भी बेहद को देखना है। और बेहद की वृत्ति, सोचते सोचते बेहद की वृत्ति में चले जाएं, बेहद के सेवाधारी। और फिर क्या होगा? अगर हमारी ऐसी स्थिति बनती है तो ऑटोमेटिकली जो सेवा होगी हमारी वो बेहद की होगी। श्रेष्ठ बच्चों से
साकार स्वरूप में साकार वतन में, कितना स्पष्ट लिखा है। साकार वतन में साकार स्वरूप में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। दादाजी कहाँ मिले हैं? दिल्ली में भी मिले हैं, यहाँ गुजरात में भी मिले हैं। तो ये बेहद के स्थान है, जहाँ दादाजी है ना, वहाँ बेहद के स्थान है। तो बेहद का स्थान नहीं लिखा, बेहद के स्थान। अगर एक स्थान होता है, एक वचन होता है, तो बेहद का स्थान कहा जाता है। लेकिन बेहद के स्थान तो मतलब दो हो गए ना। तो जहाँ बापू जी है वहाँ बेहद का स्थान है, बापू जी का घर है वो भी बेहद का घर है। तो ये स्थान जहाँ जहाँ बापू जी रहते हैं वहाँ वहाँ बेहद के स्थान है। इसलिए बेहद के स्थान का है, बेहद का नहीं कहा। बेहद का कहो तो एक वचन, और बेहद के कहो तो बहुवचन। तो बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई का, पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है। सारी बात का सार क्या है? बेहद। बेहद के बच्चे, बेहद का बाप, बेहद के घर में जाना है, हद को छोड़ बेहद में जाना है, सब कुछ बेहद का। तो सारे मूल का सार क्या है? मूल सार यही एक बात है, बेहद। बेहद है, बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना। ओहो, बेहद के शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। देखो कितना अच्छा लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है। देह की हद से बेहद, देह की जो हद है इससे बेहद में, तो बेहद में क्या होगा? फरिश्ता रूप। देह की हद से बेहद देही स्वरूप, देही स्वरूप माना आत्मस्वरूप। देह की हद से बेहद के देही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना। कितना अच्छा महावाक्य है। लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना, फरिश्ता स्वरूप बन जाना है, इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, समृद्धि और समर्थी, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बहुत अच्छा महावाक्य, ध्यान से सुनो बच्चे। सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना, तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति, स्मृति माना याद, और समर्थी। दादाजी की स्मृति होगी तो समर्थ बनेंगे। तो दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो, वह भी करनी है। इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर में, बेहद स्वरूप माना आत्मस्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बेहद स्वरूप में, बेहद घर में, और बेहद के सेवादारी। सेवादारी भी कौन से? बेहद के सेवादारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, इसको कहेंगे बेहद के सेवादारी। विजय प्राप्त करने वाले, विजय रतन, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। हद है अनेक और बेहद है एक। बाकी फिर पढ़ूंगी।
अभी आदि बानी पढ़िए। मेरे लाडले और प्यारे बच्चों को बहुत ढेर ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। परम शांति बच्चे। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఒక్క సెకండ్లోనే పదమాల సంపాదన ఎలా జమ చేసుకోవాలి, 1కి 10 రెట్లు ప్రాప్తిని, 100 రెట్లు ప్రాప్తిని ఎలా పొందాలి అని బేహద్ పిల్లలకి చెప్తున్న దివ్య సందేశము. ఇప్పటి వరకు మీరు హిందీలో విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బేహద్ మహాశాంతి అనే మాట వినటంతో బేహద్ దాదాజీతోటి ఆత్మస్వరూపంలోనే పవర్ తీసుకుంటూ ఉండండి. ఫస్ట్ అనటము, వినటము, చేయటము. బేహద్ మహాసముద్రంలో బుద్ధితోటి వెళ్ళిపోండి. 1 సెకండ్ కానీ 2 సెకండ్స్ కానీ బేహద్ కళా పరంధామంలోకి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ జ్ఞానం వింటూ ఉండండి. ఏదైతే మా చెప్తూ ఉన్నారో ఇది బేహద్ సంపాదన చేసుకొనుటకు ఉపాయం. మీరు బేహద్ సంపాదన పొందేవాళ్ళు, చేసుకునేవాళ్ళు. బేహద్ సంపాదన అంటే ఏంటి? బేహద్ జ్ఞానం, బేహద్ విద్య, బేహద్ యోగం, బేహద్ సేవ. పదమాల యొక్క సంపాదన దీనిలో వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఎలాంటి పిల్లలు? బేహద్దు పిల్లలు. ప్రతి సెకండు మిమ్మల్ని మీరు దాదాజీ ఎదురుగానే ఆత్మస్వరూపంలో నిలుపుకోండి, ఉండండి, స్థిరం అవ్వండి. పదమాల యొక్క సంపాదనను జమ చేసుకోండి. పదమాల పదమ భాగ్యశాలి ఆత్మలు మీరంతా. ఈ యొక్క సంపాదన చేసుకునేటువంటి పిల్లలకి బాపు ఎప్పుడు సదా హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటారు. పిల్లలపైన తండ్రికి గర్వంగా కూడా ఉంటుంది, ఇలా సంపాదించుకునేటువంటి ఆత్మలకి అని. ఒక్కొక్క సెకండులో పదమాల సంపాదన జమ చేసుకోండి. మీరు జమ చేసుకోగలుగుతారు. ఏ విధంగా? 1 సెకండ్లో, ముందు సెకండ్లో 1 సెకండ్కి మీరు చేసిన సంకల్పము 10 రెట్లు పెరుగుతూ ఉంది, తర్వాత 100 రెట్లు పెరుగుతుంది, తర్వాత 1000 రెట్లు. ఇలా పదమాల సంపాదన వరకు మీ యొక్క సంకల్పము, మీ యొక్క శక్తి, విశ్వసేవ కోసం మీరు చేసేటువంటి యోగము, కర్మ, ధారణ, ఇవన్నీ కూడా పదమాల సంపాదనను తీసుకొస్తాయి. బేహద్ దాదాజీ కూడా ఇటువంటి పిల్లల్ని చూస్తే ఖుషి అవుతూ ఉంటారు. బేహద్ పిల్లలు ఎంత కావాలి అంటే అంత మీరు సంపాదించుకోండి. బేహద్ సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోండి, మహా జ్ఞాన సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోండి. మహా పరం ప్రకాశము, పరం శక్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ సంపాదన చేసుకోండి, బేహద్ కర్మ చేయండి. ఏదైతే మీరు చేస్తూ ఉన్నారో అన్నీ కూడా అప్పుడు బేహద్దుగా అయిపోతాయి. బేహద్ ఆలోచన, బేహద్ కర్మ, బేహద్ ధారణ, బేహద్ విద్య, బేహద్ యోగము, బేహద్ ప్రాప్తి, ఇవన్నీ కూడా హద్దు నుండి బేహద్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. హద్దు విషయాలు పూర్తిగా మీరు మర్చిపోతారు. చాలా సంపాదన మీరు చేసుకోండి పిల్లలు అని మా చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రథమ మరియు అంతిమ పురుషార్థం. నేను పురుషార్థం వరకు నుండి పిల్లలకి నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ఏ విధంగా అయినా సరే పిల్లలు పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తారు అని దీనికి సంబంధించిన పాయింట్స్, అవ్యక్తవాణి మహావాక్యాలు, బేహద్ అర్థాలతో మీ యొక్క స్థితిని బేహద్లోకి స్థిరంగా ఉంచుకోవటానికి మార్గాలు
చెప్తూ ఉంటాను. మన యొక్క దాదాజీ బేహద్ స్థితిలో, ఆయన స్మృతిలో ఎలా ఉండాలి అది కూడా నేను నేర్పుతూ ఉన్నాను. ఎప్పుడైతే దాదాజీ తోటి లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ తోటి, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారో అప్పుడు మన స్థితి బేహద్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బేహద్ స్థితిగా అయిపోతే మీకు సదా నిరంతరము దాదాజీ యొక్క స్మృతి నిలిచిపోతుంది. యోగం లేకుండా, స్మృతి లేకుండా ఉండలేరు. దీని కొరకు పవర్ కావాలి. బేహద్దు స్థితి లేకపోతే కర్మాతీతంగా కాలేరు. కర్మల యొక్క బోజా కూడా తేలిగ్గా కూడా ఉండదు. వికర్మలు వినాశనం కూడా కానే కావు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? బాపూజీ ఏమి చేయిస్తూ ఉన్నారో బేహద్దు పిల్లలతోటి ఎలా ఉండమన్నారో అలా ఉంటూ బేహద్దు సేవ చేస్తూ ఉండటమే. ఈరోజు బేహద్దు బాపు ఎలాంటి బాపు? బేహద్దు బాపు. బేహద్దు బాపు అని ఎవరిని అన్నారు? లేఖరాజు నా, లేక శివ బాబానా? దాదా లేఖరాజు బ్రహ్మ బాబానా బేహద్దు బాప్ అని, లేదా శివ బాబాని అనాలా? వీళ్ళు బేహద్దు ఎలా అయ్యారు? భలే శివుడైనా కూడా ఈ బ్రహ్మాండానికి మాలిక్కే, ఆయన బేహద్దు ఏం కాదు. ఇక బ్రహ్మ బాబా అయితే కేవలం 5,000 సంవత్సరాల క్రితమే కృష్ణుడి రూపంలో వచ్చి జన్మలు తీసుకుంటూ మళ్ళీ ఈ విధంగా ఉండి హద్దులో జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయనకి బేహద్ అంటే కూడా అర్థం తెలియలేదు. బేహద్దు అంటే ఏమిటి? అనంతం, హద్దు లేనటువంటిది. ఆ స్థితిలో స్థిరంగా ఉంటే మీకు బేహద్ బుద్ధి, బేహద్ స్థితి లభిస్తుంది. ఉన్నతమైనటువంటి బుద్ధి, బేహద్ బుద్ధి, బేహద్ దృష్టి లభిస్తుంది. దృష్టి అంటేనే నజర్, దృశ్యము, దృక్పథం. మీ యొక్క దృష్టిలో కూడా, మీ దృక్పథంలో కూడా బేహద్దే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీ భావంలో, సంకల్పంలో, మీ దృష్టిలో, సంకల్పంలో బేహద్దు వృత్తి అనగా ఆలోచన చేస్తూ చేస్తూ హద్దు వృత్తిలోకి వెళ్ళిపోకుండా బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు వృత్తిలోకి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు సేవాదారిగా అవుతారు. ఏం చేయాలి అంటే మళ్ళా ఇలాంటి స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి. ఆటోమేటికలీ ఏదైతే సేవ ఉన్నదో మన సేవ అది బేహద్దుగా ఉండాలి. శ్రేష్టమైనటువంటి పిల్లలతోటి సాకార ఆత్మలకు సాకార స్వరూపంగా, సాకార వతనంలో ఎంత స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉన్నారు బాపు పిల్లలకి. సాకార వతనంలో, సాకార స్వరూపంలో బేహద్దు స్థానం లోపల కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎక్కడ బేహద్దు స్థానం ఉంది? ఢిల్లీలో బేహద్దు స్థానం. మళ్ళా ఇక్కడ గుజరాత్లో కూడా బేహద్దు స్థానమే ఉంది. ఈ బేహద్దు స్థానంలో అనగా ఎక్కడ దాదాజీ ఉంటారో అది బేహద్దు స్థానం అవుతుంది. బేహద్దు స్థానము అని రాయబడింది కదా. బేహద్దు స్థానము అంటే ఏదో ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి. ఒకవేళ ఒక స్థానంలో ఉండి ఏకవచనం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు అంటే అది బేహద్దు స్థానం అని అనబడదు. కానీ బేహద్దు స్థానము అంటే 2-3 బేహద్దు స్థితులు ఎక్కడైతే బాపూజీ ఉంటారో అక్కడ బేహద్దు స్థానం ఉన్నట్లే. బాపూజీ ఇంట్లో ఉండనియండి, ఆశ్రమంలో ఉండనియండి, ఢిల్లీలో ఉండనియండి, ఆ స్థానం ఎక్కడెక్కడైతే బాపు ఉన్నారో అది బేహద్దు స్థానము. అక్కడక్కడ బేహద్దు స్థానము ఉంది అనగా బేహద్దు స్థుతి సమానము ఉంటుంది. బేహద్దు యొక్క స్మృతి బాల్యము, వృద్ధాప్యము అనేది 2 ఉన్నాయి. జ్ఞానం మొత్తంలో కూడా ఈ విద్య బేహద్దు విద్య. నలువైపులా ఉన్నటువంటి సృష్టి, అనంత సృష్టి పైనుండి బేహద్దు నుండి అనంతం వరకు ముఖ్యమైన సబ్జెక్టు సారము దీంట్లోనే ఉంది. విషయాలన్నీ కూడా సార రూపంలో బేహద్దు అర్థాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. బేహద్దు పిల్లలకు బేహద్దు బాపు బేహద్దు జ్ఞానమే చెప్తారు. బేహద్దు ఇంటిలోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి మీరన్నీ బేహద్దు అన్న మాటను పట్టుకోండి. హద్దును వదిలేసి బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోండి. అన్నీ బేహద్దే. హద్దు అనేది ఏమీ లేదు, సూక్ష్మం లేదు, స్థూలం లేదు, అంతా
మహా బేహద్కే బేహద్, బేహద్కే బేహద్ మూల సారం ఇదే. బేహద్ హై, బేహద్ బాపు హై, బేహద్ జ్ఞానము, బేహద్ ప్రాప్తి, బేహద్ యోగము, బేహద్ స్మృతి, బేహద్ దృష్టి, బేహద్ సంకల్పం. ఈ బేహద్ అన్న శబ్దం యొక్క స్వరూపంలో స్థిరంగా కండి. ఇదే ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ పురుషార్థము. మీరు బాప్ లాగా కావాలి అనగా మరుజీవాగా కావాలి. దీన్నే ఆధారంతో దేహము హద్దు నుండి బేహద్దు అలౌకికమైన ఆత్మ దేహంలోకి పరివర్తన కావాలి. అదే ఫరిస్తా స్వరూపం. దేహం యొక్క హద్దు నుండి బేహద్దులోకి దేహీ స్వరూపంలోకి వెళ్ళాలి. దేహీ స్వరూపము అనగా ఆత్మస్వరూపము. దేహం యొక్క హద్దు నుండి బేహద్దులోకి స్వరూపంలోకి స్థిరంగా కావటం, లాస్ట్లో ఫరిస్తా స్వరూపంగా అవ్వటం. దీన్నే బేహద్ ఫరిస్తా స్వరూపం అని అంటారు. లాస్ట్లో ఫరిస్తా స్వరూపంగా కావాలి. ఫరిస్తా స్వరూపంగా అవ్వటము అంటే సర్వ హద్దులోని రిస్తాలను, సంబంధాలకు అతీతంగా అయ్యి ఫరిస్తాగా కావటం. ఆది మరియు అంతిమ యొక్క పురుషార్థము, ప్రాప్తి ఇదే. ఇదే లక్షణము మరియు ఇదే లక్ష్యం యొక్క స్మృతి సమర్థిగా కావటం. దోను రెండు స్వరూపాలు అంటే ఏంటి? ఇది మీకు మహావాక్యం అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ధ్యానంలో కూడా ఇదే వినండి, ఈ మాటల్ని స్మృతి చేయండి, ఈ విషయాన్ని పట్టుకొని బేహద్ ఫరిస్తాగా కండి. ఆది మరియు అంతిమ పురుషార్థంలో కూడా ఇదే ఉన్నది. లక్ష్యము స్మృతి సమర్థిగా ఉంటే, స్మృతి సమర్థిగా ఉంటే, దాదాజీ స్మృతిలో ఉంటే సమర్థత వస్తూ ఉంటే స్వరూపంలో తయారు కావాలి. బేహద్దు అంటే ఆది నుండి మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు రకరకాల ఏదైతే హద్దు ఉన్నదో పెట్టుకున్నారో వచ్చినవో వాటన్నిటిని దాటుకొని వెళ్ళిపోవాలి. ఈ యొక్క లిస్టు మీకైతే అంత బాగా తెలుసు కాబట్టి ఆ లిస్టు తీయండి. అన్ని హద్దుల్ని దాటుకొని బేహద్దు స్వరూపంలోకి, బేహద్దు ఇంటిలోకి, బేహద్దు ఆత్మస్వరూపంలోకి ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయ్యి బేహద్దు స్వరూపంలో, బేహద్దు ఇంటిలో బేహద్దు సేవాదారిగా కండి. ఆలోచన కూడా బేహద్దు ఆలోచనతోటి సేవ చేయాలి. అన్ని హద్దులకు పైకి వెళ్ళిపోయి విజయాన్ని పొందేటువంటి స్థితిని పొందాలి. దీన్నే అంటారు బేహద్దు సేవాదారి. విజయ ప్రాప్తి పొందుటకు ఎవరి యొక్క సహయోగం పొందాలి? హద్దులో దాటుకొని విజయరత్నాలుగా కావాలి. విజయరత్నాలుగా అవ్వటము అంటే అంతిమ కర్మాతీత స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందుతాం. హద్దు అనేక రకాల యొక్క బేహద్దు. ఒకే ఒకటి నేను మీకు చెప్తూ ఉన్న ఈ విషయాన్ని సగం వంశావళి అని కాదు, పిల్లలందరూ కూడా బేహద్దు బాపుని దయచేసి ప్రేమ పొందండి, ప్రేమను ఇవ్వండి, ప్రేమించండి, ప్రేమించబడండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశమును ఇప్పుడు మీరు మురళీ రూపంలో ఆడియో తండ్రిది వింటూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మా చెప్పిన దివ్య సందేశం కూడా ఏమిటో మనం తెలుగులో విందాము. నమస్తే, ధన్యవాదాలు, పరమాశ.